توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، یہ بھی امام اگر چاہتے کہ امام کی مدد کرے تو میں آپ ہی سے سوال کروں گا کہ ظہور کے بعد امام کیا اعمال انجام دیں گے، امام کیا کام کریں گے؟ آپ بتائیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام کی مدد کرے تو خود اپنے آپ سے ہم سوال کریں، کسی مولانا سے، کسی آیت اللہ سے، کسی کانفرنس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ سے سوال کریں کہ امام کا جب ظہور ہو جائے گا تو امام کیا کام انجام دیں گے؟ تو ہر آدمی کہے گا کہ امام وہی کام انجام دیں گے کہ جو خوشنودی خدا کا سبب ہوگا، امام وہی کام انجام دیں گے کہ جو آخرت تک پہنچنے کا راستہ ہوگا۔ تو ہم اور آپ آج وہی کام کر رہے ہیں کہ جو ظہور کے بعد امام کریں گے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ساری دنیا عزائے سید الشہداء میں ظہور کے بعد اس طریقے سے جمع ہوگی کہ دنیا فخر کرے گی، اور وہ لوگ کہ جو آج عزاداری سے دور ہیں وہ اس وقت کافی افسوس ملیں گے کہ کاش کہ میں امام حسین کا عزادار ہوتا۔ یہ خود ایک عہدہ ہے، یہ خود ایک پوزیشن ہے کہ جو اللہ نے عزاداری کے سبب ہمیں عطا کر دیا۔ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، ایک بہت بڑے مرجع، آپ نے نام سنا ہوگا، آیت اللہ کاظم یزدی، ایران میں ایک جگہ یزد، وہاں کے رہنے والے تھے۔ جیسے آج آیت اللہ سستانی دامت ظلہ العالی ہیں، اسی طریقے سے آغائے سستانی کی طرح اس وقت ان کی شہرت تھی، ان کی مرجعیت کی۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے فقہ میں، عروۃ الوثقی، کہ جسے پڑھے بغیر کوئی مجتہد نہیں بن سکتا۔ اتنی شہرت تھی ان کی آیت اللہ کاظم یزدی کی۔ توجہ فرمائیے گا، علماء بیان کرتے ہیں اس واقعے کو۔ یہ نجف آ گئے ایران سے تحصیل علم کے لیے، اور وہاں مسلسل 35-40 سال یہ رہے، جتنے سال بھی۔ کتاب لکھی انہوں نے عروۃ الوثقی، بے پناہ ان کے بحث خارج میں، ان کے دروس میں شاگرد آتے تھے، اور بہت ان کی خدمات ہے۔ عروۃ الوثقی ان کی فقہ کے اوپر غالباً 3260 فتوے غالباً مجموعہ ہے اس کتاب کا۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مرجع۔ انہوں نے، ان کے ذہن میں خیال آیا کہ بہت دن ہوا وطن گئے ہوئے، تو کیوں نہ ہم اپنے وطن جائیں۔ ان کے دل میں گھر جانے کی تمنا پیدا ہوئی، تو یہ یزد جانے کا انہوں نے ارادہ کیا۔ اب جیسے ارادہ کیا تو سامان سفر کے لیے انہوں نے سامان اکٹھا کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد یہ نجف مولا علی کے حرم گئے۔ انہوں نے ایک کفن کربلا سے خریدا اور ایک انسان کو اجیر بنایا، اجرت پہ اسے رکھا، اور کہا کہ اس کفن کو مولا علی کی ذریعے سے مس کر دو، اور مس کرنے کے بعد اس کے اوپر پورے قرآن کو تحریر کرو۔ ایک شخص اجیر بنا، اس نے کفن پہ، کربلا کا کفن مولا علی کی ذریعے سے مس ہوا کفن، اس پہ قرآن مجید کو تحریر کیا گیا۔ جب اس نے کہا کہ آقا میں نے قرآن مجید کو اس کفن پہ لکھ لیا ہے، پھر آپ نے کہا کہ جاؤ اسے کربلا امام حسین کی ذریعے سے مس کرو، اور زیارت وارثہ، زیارت عاشوراء اس کفن پہ لکھو، اس لیے کہ حیات موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ پتہ نہیں کہ میں اپنے وطن جاؤں اور وہیں میری موت ہو جائے۔ میں نے کیا کہا، نام حسین پہ چاہے وقت خرچ کر رہے ہیں، دولت خرچ کر رہے ہیں، اخلاق خرچ کر رہے ہیں، کردار خرچ کر رہے ہیں، جو بھی خرچ کرے، حسین کتنا خیال کرتے ہیں سنیے آپ۔ یہ اپنے وطن پہنچے کاظم یزدی۔ جب یزد پہنچے تو ہم لوگ جب نجف کربلا سے اپنے وطن پہنچتے ہیں تو ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کا استقبال لوگ کرتے ہیں کہ نجف سے آئے ہیں، تو وہ کہ جو مرجع اعلیٰ تھا، وہ کہ جو عروۃ الوثقی کا مصنف تھا، جب وہ اپنے وطن پہنچے تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ استقبال کو پہنچے کہ آیت اللہ کاظم یزدی اتنے سال کے بعد آئے، اتنا بڑا مرجع۔ اپنے گھر پہنچے، گھر پہنچنے کے بعد انہوں نے پہلی رات خواب میں سید الشہداء کو دیکھا۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، اپنا مرتبہ پہچانے کہ جو بھی دام در میں سخنے بارگاہ حسین میں حاضری دیتا ہے وہ کتنا عزت دار ہوتا ہے۔ کاظم یزدی بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ سید الشہداء آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کاظم، اسود نام کا ایک شخص ہے، جا کے اسے یہ کفن دے دو۔ اللہ اکبر۔ صبح اٹھے، یہ اپنے گھر کے آس پاس کے لوگوں سے پوچھا کہ اس نام کا یہ شخص کہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم تو اس نام کے کسی شخص کا نام بھی ہم نے نہیں سنا۔ پھر یہ دوسری رات آئی، پھر انہوں نے خواب میں سید الشہداء کو دیکھا۔ کاظم، اپنا کفن جو تم نجف و کربلا سے اتنے اہتمام کے ساتھ لائے ہو، یہ اسود کو دے دو۔ یہ دوسرے دن اپنے گھر سے باہر نکلے، محلے میں پوچھا، انہوں نے لوگوں کو بلایا، اب مرجع آیت اللہ، تو لوگ آئے، تلاش کیا، کہا کہ آقا اس نام کا تو کوئی شخص نہیں ہے۔ تیسری رات انہوں نے پھر خواب دیکھا
सैयदुश्शोदा ने कहा कि काजिम, मैंने तुमसे कहा कि कफन असवद को दे दो, अभी तक तुमने कफन दिया नहीं। अब ये कहते हैं कि जब मैं सुबह नमाज फज्र के वक्त उठा और नमाज पढ़ने के फौरन बाद मैं खुद घर से बाहर निकला, मेरे साथ चंद लोग थे और अब इस नाम के शख्स को हम तलाश करते रहे कि कहाँ है वो शख्स। हम लोग मुस्तशफा गए, शिफा खाने गए, जहां जहां तलाश कर सकते थे हमने तलाश किया, इस नाम का कोई शख्स नहीं मिला। अभी हम लोग अपने घर की तरफ पलट रहे थे कि मेरे साथ एक शख्स है, उसने कहा कि आगा, इस मोहल्ले की सरहद पे एक नई बस्ती बसी है, हो सकता है कि वहां वो शख्स हो, चले वहां पूछते हैं। अच्छा आगा ये नहीं बता रहे कि मैंने सैयदुश्शोदा को ख्वाब में देखा है, लोग इस वाक़े से नाआशना है, अनजान है। सैयदुश्शोदा के ख्वाब को सिर्फ यही जानते हैं, ये कहते हैं कि मैंने अपने हमरा चंद लोगों को लिया और उस मोहल्ले पहुंचे कि जहां के लिए उस शख्स ने कहा था कि कुछ आबादी यहां भी है। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो मोहल्ले का जहां से आगाज हो रहा था, बस्ती जहां से शुरू हो रही थी, वहीं पे एक कब्रिस्तान था। अब जैसे ही हम कब्रिस्तान के करीब गए तो मुझे अंदर से नहाने की आवाज आ रही थी, तो मैंने अपने दिल में कहा कि लगता है किसी मैयत को गुस्ल दिया जा रहा। अभी मैं ये कह ही रहा था कि अंदर कमरे से, हुजरे से गस्साला बाहर आया और कहा कि काजिम कफन लेके आए हो। तवज्जो फरमा दीदाने गिरामी, काजिम आगा सैयद आप कफन लेके आए हैं। अब सैयद काजिम यज़दी कहते हैं कि मैं बड़ा चौंक गया कि मैं कफन लेके वहां नजफ करबला से आया और सिवाय मेरे इस बात से कोई भी आशना नहीं है, और मैंने जो ख्वाब भी देखा, ये ख्वाब भी मैंने किसी से बयान नहीं किया, ये गस्साला कैसे जानता है कि मैं एक कफन लेके आया हूं। फिर उसने कहा कि सैयद आप कफन लेके आए हैं? इन्होंने कहा कि हाँ कफन लेके आए हैं। कफन मंगाया और इन्होंने उसे दे दिया। पूछा कि किसके लिए? कहा कि असवद को मैं गुस्ल दे रहा हूं, उसकी मैयत के लिए मुझे कफन चाहिए। अजीज़ान गिरामी, तारीख बताती है कि आयतुल्लाह सैयद काजिम यज़दी ने जो कफन लेके आए थे वो कफन उस मौला के चाहने वाले को दे दिया गया। यज़्द की तारीख में इतना बड़ा इज़्दिहाम, इतनी बड़ी भीड़ किसी जनाजे में नहीं हुई थी जितनी बड़ी भीड़ इस इमाम हुसैन के अज़ादार के जनाजे में हुई। खुद बनफ्से नफीस वक्त का मर्जा वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, एक इज़्दिहाम, एक क्राउड उनके जनाजे में हुआ। जब गुस्ल कफन हो गया, दफन कर दिया गया, तो अब आयतुल्लाह काजिम यज़दी उस गस्साला के करीब गए और जाने के बाद कहा कि ये बताएं कि ये असवद नामी जो शख्स था ये था कौन, इसका तारुफ कराएं, आखिर ये था कौन। तो उन्होंने कहा कि मैं भी इसे बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं, ये एक मामूली सा आदमी था, रोजाना ये लेबर क्लास का आदमी था, रोजाना मजदूरी करता था, जो पैसा ये रोजाना कमाता था तो अपनी जरूरत भर मिकदार में पैसा अपने ऊपर खर्च करता था, उसके अलावा जो बचता था मुहर्रम और सफर के लिए नहीं, साल भर जितना बचता था वो उसे नामे हुसैन पे खर्च करता था। तवज्जो फरमाइएगा, वो उसे नामे इमाम हुसैन पे खर्च करता था और इमाम हुसैन से एक जुमला कहता था कि मौला मैं इस जगह मजदूरी करने आया हूं, मौला मेरा वतन नहीं है, मैं परदेश में हूं, ए मौला जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे मौला कफन चाहिए, ए मौला जब मेरी मौत आ जाए तो मेरे जनाजे का एहतमाम कर दीजिएगा। और ऐसे कहता था सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, ए अबा अब्दुल्लाह आप पर मेरा सलाम हो, ए मौला जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा गुस्ल कफन आपके जिम्मे है, मौला मेरे तशिये जनाजा आपके जिम्मे है। अज़ीज़ान गिरामी, काजिम यज़दी रोने लगे, अल्लाहु अकबर। आज एक मामूली सा इंसान के जो अपनी जिंदगी को हुसैन पे खर्च कर दे, तो हुसैन ने इतना एहतमाम किया कि अली के जरिए से पहले मस्क कराया, पूरा कुरान लिखवाया, हुसैन की जरिए से मस्क कराया, ज़ियारत आशूरा लिखवाया, ज़ियारत वारसा लिखवाया और मुझसे नमाज जनाजा पढ़वाई, और वो कफन इमाम हुसैन ने अपने उस अज़ादार को दिया। अजीजों, जैसे ही हमने ये वाकया पढ़ा, अजीजों बड़ा दिल रोने लगा। ए मौला, आपके नाम पे अगर कोई खर्च कर दे और आपसे फरियाद करे कि मुझे कफन चाहिए, मेरे गुस्ल कफन का इंतजाम कर दे, तो मौला आप इतना एहतमाम करते हैं, लेकिन हाय रे गरीब ज़हरा, अरे सन 61 हिजरी आशूर के बाद हुसैन का जनाजा बेगोरों
कफन रखा रहा। अजरकुम ज़हरा, मौला कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। हाँ अजीजों, आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम हुसैन के।